बंधुगण समस्त को पिले वेरी गुड मॉर्निंग समस्त को लाइव सेशन को स्वागत समस्त को गुरु दिवस पिले हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना बीईडी एग्जाम 2024 रे हमर बहुत सारा पिला क्वालिफाई करिसंती तांको भितरे विक्रम जे कि साइंस टीम रु बिलोंग्स करंती तथा बीएससी बीडी एंट्रेंस से देइथिले एवं क्वालिफाई करिसंती केमितिका तांकर प्रिपरेशन थिला तांकर स्ट्रैटेजी कोन थिला जादर कि से बीईडी क्वालिफाई करिथिले से विषय में जानिबा समस्त बंधु माने लाइव चैट रे इन्फॉर्म करिनियो जदि आपनको समस्त को वॉइस आसुची पिक्चर क्वालिटी ठीक भाव में आसुची तापरे आमे सेशन टी को स्टार्ट करबा पे जीवो समस्त पिले इन्फॉर्म करिनियो वॉइस आसुची ना नहीं जदि आपको समस्त को वॉइस आसुची पिक्चर क्वालिटी ठीक भाव में आसुची ओके तो एबे हमर ऑडियो एवं वीडियो ठीक ठाक अछि तो सर्वप्रथमे विक्रम तुमको मास्टर बेन आईक्यू चैनल को स्वागत प्रणाम सर प्रणाम तो निजर इंट्रोडक्शन दियो तुम्हें तुमरो नेम कौन तुम्हें वर्तमान कोठी एडमिशन नैचो तुमरो स्ट्रीम कौन थिला सर myself Vikram Kumar Swai. My stream is science and I was admitted in case Kabe Samar Upendra Bhanj College of Teacher Education Bhanjanagar Ganjam. वेरी गुड तो बंधुगण देखंतु विक्रम जे के हमर भंजनगर रे एडमिशन करिसंती गवर्नमेंट कॉलेज ना आगे सर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा तो सर्वप्रथमे तुमर जो एडमिशन सरीची गवर्नमेंट कॉलेज से सेप्टेम्बर रो क्लास स्टार्ट हो आगे सर सेप्टेम्बर 23 सर क्लास स्टार्ट सेप्टेम्बर 23 रो क्लास स्टार्ट हो अच्छा तो ये जो स्ट्रीम रहितिला तुमर साइंस स्ट्रीम रहितिला आगे सर तुमर एंट्रेंस रे कौन सब स्ट्रैटेजी रहितिला कौन सब प्लानिंग रहितिला जहाद्वारा कि तुम्हें सक्सेस पाई पारिलो एवं कौन सब प्लानिंग को फॉलो कले कौन सब स्ट्रैटेजी को फॉलो कले गोटे पिला क्वालिफाई करि परिबो से विषय में जानिबा एवं सेटा तुम्हें शेयर करिवो सर एक्चुअली मु +3 सरला परे मु गोटे वर्ष बीडी देइथिली 23 रे तो सेतबेले कम मार्क थिला तो मु क्वालिफाई करि पर नथिली तो तापरे आपनको क्लास यूट्यूब रे देखिली आपन भलो पढाजी बोली देन आपनको क्लास रे मु अगस्त मंथ रे ही जॉइन हे गली किंतु सर +3 जो मु पढुथिले जो कॉलेज रे ता पाखु गोटे कोचिंग सेंटर मु पढौथिली पिलांको तो सेति पई कोचिंग रे पढेइबा आ क्लास को मैनेज करबा टाइम हेलानी मते सेति पई मते बाध्य डिसेंबर मास रु कोचिंग छाड़िया पड़ला तो कोचिंग छाड़ला पर मु घर को आसिली घरे आसी जनवरी मास रे मु एक्चुअली सर ठीक से प्रिपरेशन कली आपन सब क्लास कली किंतु सर माने बैकलॉग मोर बहुत रह जायतला आपन क्लास रो ताकू मु विदिन 1 मंथ भीतर ताकू सब मु क्लियर करे चेष्टा कली तेन आपन सब रेगुलर क्लास रे मध्ये जॉइन हे गली देन आपन का स्ट्रैटेजी फॉलो कली आपन जो लास्ट टाइम रे जो थिला स्ट्रैटेजी की 50 डेज जो स्ट्रैटेजी टा सर मु सेरा को बहुत भलो भाबे फॉलो करथिली आउ आपन को बुझिया सॉइल टाइम मते बहुत ये करता जे टीचिंग एटेंड मोरे हुएनी तो आपन को मु पचासी सर मु केमति पढिबी मोर एटा होउनी तो आपन मध्ये सेते बेले सपोर्ट करथिले आउ जा पर मु टीचिंग एटेंड मध्ये भलो कर परथि अच्छा तो सर्वप्रथमे जो तुमर टार्गेट रहितिला जेमतिका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 को तुम्हें केमतिका डील करथुलो केमतिया पढुथुलो सर पार्ट 1 ने सर टीचिंग एटेंड टिके मो पा टिके कष्ट लागुतला फास्ट देन आपन को स्ट्रैटेजी फॉलो कला परे से सब भी क्लियर अप हे गला देन रीजनिंग तो सहज लागुतला सर एथरो 2024 रे क्वेश्चन टिके ये थिला रीजनिंग रो मु सर मु पांचटा क्वेश्चन ही टोटली करथि अटेम्प्ट रीजनिंग रो देन इंग्लिश आपन को ग्रामर क्लास करे
ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିଥିଲେ କି ପ୍ୟାସେଜକୁ କେମିତି ଆମେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବା ୱିଦିନ୍ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ୱିଦିନ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିପାରିଥିଲି ମାନେ ପ୍ୟାସେଜର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବାକି ଗ୍ରେଟ୍। ରହିଲା ସାର୍ ଏଜୁକେସନ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ତାକୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପଢେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖେନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ବି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ମାନେ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥରେ ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଇଡାନ୍ସ ପରେ ସେଟା ଠିକ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ମୋର ଠିକ ହେଲା ଏକ୍ସାମରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯୋଉ ଟିଭି ରିମୋଟରେ କୋଉ ୱେବଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ କି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କୁହ କି ଗୋଟେ ପିଲାଟି 2023 ଆଉ 2024 ର 50 ବୋଲିକା ଧରିନିଅ। ଭଏସ୍ ଆସୁଛି ବିକ୍ରମ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆସିବ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଇ ଥିଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପିଲା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସୁଥିବ। ଓକେ, ତ ଯେମିତିକା ତୁମେ ସେୟାର କଲ କି ଆମର କ୍ଲାସରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କୁହ କି ତୁମେ କେତେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ପଢ଼ୁଥିଲ? ସାର୍ ମୁଁ ଡେ ଟାଇମରେ ସାର୍ ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି। ଦେନ୍ ସାର୍ ନାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ସାର୍ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା, ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ଚେଇଁପାରେନି। ହାଏଷ୍ଟଲି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଚାଲିଥିଲା, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲ, ତା ସହିତ କ୍ଲାसेସ୍ ବି କରୁଥିଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ମାଷ୍ଟର ବିନ୍ ଆଇକ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ 2023ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲ କି? ନାଇଁ ସାର୍, 2023ରେ ସାର୍ ମୁଁ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ କରିନଥିଲି। 2023ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଇଡ଼ି ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲାନି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏମିତି ଥରେ ବିଇଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ମୁଁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ହିଁ କରିଥିଲି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼େଇବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ସାର୍ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତ ଗୋଟେ ପିଲା ପାର୍ଟ 1 କୁ କେମିତିଆ କଭର ଅପ୍ କରିବ? ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିବ, ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଡିଲ୍ କଲା, ଦେନ୍ ଆଉ ସାର୍ ବାକି କୋଉଠି କିଛି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କେମିତିଆ କରିବ? ସାର୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ସହିତ ସାର୍ ରିଭିଜନ। ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ରିଭିଜନଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରିଭିଜନ ନ କଲେ ସାର୍ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଡିଲ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସହିତ ରିଭିଜନ ବି କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ପାର୍ଟ 1 କୁ କେମିତିକା ରିଭିଜନ କରୁଥିଲ? ସାର୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା, ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦିଏ। ଆଉ ସାର୍ ତାର ଯାହା ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଦେନ୍ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ନୋଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖେ, ମୋ କୋଉଠି କାଳେ ଭୁଲ ରହିଗଲା କି। ମୁଁ ତାକୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ କରେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବି କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ 1 ର କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ, ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି, ଯୋଉଠି ବି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉ ଦିନ ବି ଯାହା ପଢିବେ ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପାଠ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ 5 ଦିନ ପରେ ନୂଆ ବି ଲାଗିବ, ଭୁଲି ବି ଯିବେ। ତ ବିକ୍ରମ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତିକା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଥିଲା କି ମନେକର ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ କି ଆପ୍ଲିକେସନ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ କି ବୋଥରୁ ମନେକର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସ ରହିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ରିଭିଜନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ନା ଥିଲା ବିକ୍ରମ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି?
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ପାର୍ଟ 2 ର ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ ହେଇଥିବ କି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ତାପରେ ମୋର ସାର୍ ବାୟୋଲୋଜି। ସାର୍ ସାର୍ ମୋର ସାର୍ ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ସାର୍ ବାୟୋଲୋଜି ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୋତେ ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗେ। ତଥାପି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ଅରିହନ୍ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୁକ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ସେ ବୁକ୍ଟା ବି କିଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାୟୋଲୋଜି ବି ସେଥିରୁ ପଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କିଛି ମାନେ ମନ ରହିଲାନି। ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ସାର୍ କାଲି ଭୁଲିଯିବି। ଯେହେତୁ ସାର୍ ବାୟୋଲୋଜି ନଥିଲା, ମୁଁ ଟର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ା ସାର୍ ବୁଝିପାରେନି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ସାର୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ମାନେ ଭାବିଲି କି ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେନ୍ ସାର୍ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୋଲୋଜି ଛାଡ଼ି ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ବାକି ସାର୍ ଫିଜିକ୍ସ ମୋର ଯେହେତୁ ଥିଲା ଅନର୍ସ, ତ ମୋର ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସାର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ମୋର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିଲି। ସାର୍ ଖାଲି ମୁଁ ପାର୍ଟରେ ସାର୍ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥଟା ହିଁ ମୋର ଥିଲା, ମାନେ ଯେ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ମୁଁ ଭଲ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ତ ଯେହେତୁ ତମର ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଥିଲା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ ତୁମର ଓଭରାଲି ଭଲ ନଲେଜ ଥିବ। ବାକି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜି ରହିଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ବାୟୋଲୋଜି ତୁମେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିଲ ଏକ୍ସାମରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ବାୟୋଲୋଜି ତୁମର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ମତେ ତ କହିଲ, ମତେ କେବଳ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲ କି ତୁମର ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିନଥିଲି କି ସାର୍ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛି କି ମୋର ସେଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ହିଁ ନଥିଲା। ମୋର ସାର୍ ବହୁତ ୱିକ୍ ଜୋନ୍ ସିଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ପାରିଲେ ବି ସିଏ ହବନି। ସୋ ଟାଇମ୍ ବି ମୋ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲି ଡିସାଇଡ୍ କି ପାର୍ଟ 1 ଯଦି ଭଲ କରିପାରିବି, ଯଦି ମୋ ପାର୍ଟ ଯଦି ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଭଲ ହେଇପାରିଲା, ଦେନ୍ ମୋର ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରେ ତୁମର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଯୋଉ ଶୈଳୀ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଲେବୁଲ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା କି କିଛି, କି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ନା ତୁମକୁ କେମିତିକା ଲାଗିଲା 2024 ର ବିଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ର କୋଶ୍ଚିନ୍? ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, କି ପଜିଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍, ନେଗେଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍। ସାର୍ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ବାକି ସାର୍ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଆସି ଦେଖିଲି ମୋର 9ଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ସାର୍ ପଛରେ ଯଦି ଏସ୍ଏସ୍ପି କ'ଣ ତାର ଆନ୍ସର୍ କି କରିଥିବୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମେସେଜ କରିଥିଲ, ମୋର ଯେତେ ଦୂର ମନେ ଅଛି, ଯେମିତିକା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କନଭରସେସନ କରିଥିଲି, ତୁମେ କହୁଥିଲ କି ସାର୍ ମତେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ହଉନି, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ମୋର ମାର୍କ କମି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ସେୟାର ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲ, ଏଇଟା ସତ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ସାର୍। ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଜେସନ କରିଥିଲି କି ବିଲକୁଲ ବି ଓରିଡ୍ ହୁଅନି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ତୁମର ହେଇପାରିଲା। ସେମିତିକା ବିକ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ତୁମେ ତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଇଛ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଫିର୍ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପିଲା ଅଛ, ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛ, ମତେ ପୁରା ପିଓରଲି କହିବ କି ତୁମର କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ହଉନି। ବିକ୍ରମ ଯେମିତିକା ମତେ ପୁରା ପିଓରଲି କହିଥିଲା କି ସାର୍ ମୋର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ହଉନି। ମୁଁ ବିକ୍ରମକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଇଥିଲି କି ଏମିତି ଏମିତି କରିବ, ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଇଥିଲି କି ବାସ୍ତବରେ ତୁମକୁ ଏମିତିକା ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାଟି ପାଖାପାଖି 9ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛି ବୋଲିକା ସେ କହୁଛି। 10ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, 9ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେମିତିକା ଯଦି ସେ ବାୟୋଲୋଜି ମତେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତା, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତାର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାୟୋଲୋଜି ପିଲାଟି ବାୟୋଲୋଜି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତାର ହୁଏନି ବୋଲିକା ସେ କହୁଛି। ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଥିଲା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତାର ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବାୟୋଲୋଜି ଯଦି ପିଲାଟି ମତେ କହିଥାନ୍ତା, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କୋର ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଇକି। ଓକେ ଏଇ ଭୁଲ କେବେ ବି ନୂଆ ପିଲା କରିବନି ପିଲେ। ଯୋଉଟା ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କି ତୁମର ମ୍ୟାଥ ହଉନି କି ଫିଜିକ୍ସ ହଉନି କି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହଉନି କି ବାୟୋଲୋଜି ହଉନି, ମତେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କରିବ କି ସାର୍ ମୋର ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ହଉନି, ତ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଖୋଲିକି ନ କହିବ, ମୁଁ କେମିତିକା ଜାଣିବି? ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବାବୁ ବିକ୍ରମ, ତୁମକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କେମିତିକା ପଢା ଯାଉଥିଲା? ସାର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ହୁଏ, ଆଉ ମାନେ ହାୟର ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଉ ୟୁପିଏସ୍ସି ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ପରେ ଆମେ ବିଡ୍ ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆରାମସେ ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଟା ବି ସାର୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଥିଲା ମୋତେ। ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କ୍ଲାସଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆପଣ କରିଥିଲେ,
ମାନେ x is to y plus z ଯୋଉ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ସେଟା ଥିଲା ଗୋଟେ क्वेश्चन ପୁରା ସାର୍ କ୍ଲାସ ନୋଟ ସାର୍ ସେମ ଟାଇପ क्वेश्चन କପି ହେଇଛି ସାର୍। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ର ସ୍କୋର ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖ ବିକ୍ରମ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ କହିବି କି ଯାହାବି ତୁମେ ଆଗକୁ ବନିବ, ଯୋଉଠି ବି ଆଜ୍ଞା ପଢୁଛ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସଦାବେଳେ ନିଜର ଯାହାବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ସେଟାକୁ ସେୟାର କରିବ। ଯାହାବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେତେ କମ୍ପିଟିସନ ବଢି ବଢି ଯିବ, ଆଉ ସେତେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କମ୍ପିଟିସନ ହବ। ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ବିଇଡି ସାର୍। ଏକ୍ଜାମ ଦେଲ, ତୁମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଯୋଉ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବେ, ତୁମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲ, ଆଉ ଟିକେ କମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲା ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଲେନି। ସେମିତିକା ବିଇଡି ପରେ ଓଏସଟିଟି ଦବ, ଓଏସଟିଟି ରେ ତ ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ କମ ମାର୍କ ଅଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବେ, ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆସିବ। ବଛା ବଛା ପିଲା ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଦେବେ, ଯୋଉମାନେ ଓଏସଟିଟି ଅଲରେଡି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ବିଇଡି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଇଡି କରିଥିବ ସେଇଟା ତ ପଛ କଥା। ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଟକ୍କର ହବ। ଯୋଉଠି ବି ପଢୁଛ, ନିଜେ ବି ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁଛ, ଏମିତିକା କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବନି ଯୋଉଥିରେ କି ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବାୟୋଲୋଜି ସ୍କିପ୍ କଲ, ଏ ଭୁଲ କେବେ ବି ଆଉ କରିବନି। ଏବେଠୁ ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ ପେଡାଗୋଜି କି ତୁମେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି କରିବ, ପେଡାଗୋଜିରେ ତୁମର ନଲେଜ ରଖିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ବାୟୋଲୋଜି ପଢିବ। ଓକେ, ଯେମିତିକା ବାୟୋଲୋଜିରେ ତୁମର ମାର୍କ କଟିବନି କି ବାୟୋଲୋଜିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୋଣମିତିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କି, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ତ୍ରିଗୋଣମିତି କେମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା? ସାର୍ ତ୍ରିକୋଣ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼େଇଥିଲେ ସାର୍, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସାର୍ ନମ୍ବରରେ କିଛି ସାର୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ର ନମ୍ବର ଅଲଗା ଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କପି। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ମୋର ରାଉରକେଲାରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଡମିସନ କରିଛି, ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତୁମର ମେ ବି ତୁମ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଡମିସନ କରିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମରେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବହୁତ ସାରା ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଓଭରାଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି, ତୁମେ ପାର୍ଟ 2 କୁ କେମିତିକା ପଢୁଥିଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ପିଲା ପାର୍ଟ 2 କୁ କେମିତିକା ପଢିପାରିବ? ସାର୍ ପାର୍ଟ 2ରେ ସାର୍ ଫିଜିକ୍ସ ମୋର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଥିଲା। ସାର୍ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକ୍ସର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରେ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସ ବି କରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଅରିହନ୍ତର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ବୁକ୍, ଯୋଉଟା ଆମର ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ, ମୁଁ ସେଇ ବୁକ୍ରୁ ବି ମାନେ ଯାହା ସବୁ ସିଲାବସରେ ଯୋଉ ସବୁ ଟପିକ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ସେଇ ବୁକ୍ରୁ ଥିଓରି ପଢୁଥିଲି, ଦେନ୍ ତାର MCQ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ସାର୍ ଯାହାଫଳରେ ସାର୍ ଫିଜିକ୍ସ ଆମର 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ସାର୍ 9ଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସାର୍ ବି ଆନ୍ସର ହବ, ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲରେ ସାର୍ ସି ମାରିଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲି ବି, ବଟ୍ ସାର୍ ମାରିଲା ବେଳେ ଭୁଲରେ ସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ସେ ମିଷ୍ଟେକରେ ବି ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଗଲା ଆମର ସେଇଠି। ଫିଜିକ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ କେମିତିକା ଲାଗିଥିଲା ବାବୁ? ଭଲ ସାର୍ ଲାଗିଥିଲା? ଫିଜିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିଥିଲା। କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ସାର୍ ମୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ୱିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କରିଦେବି। ସାର୍ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଥିଲା, 5ଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ତୁମ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ମତେ କି ତୁମେ ଓଭରାଲି ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲ କି ଯେହେତୁ ମୋର ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ, ଯୋଉ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫିଜିକ୍ସର ଆସିବ ବା ଯାହା ବି ଫିଜିକ୍ସର ଆସିବ, ତ ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ କଭର ଅପ୍ କରିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯେହେତୁ ତୁମର ଭଲ ହଉଥିଲା, ଆଉ ତୁମେ ସେୟାର କଲ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ କନସେପ୍ଟରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥିଲା। ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍କୋର କରିପାରିଛ, ଯୋଉଟା କି ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ସାର୍। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତୁମକୁ, ତୁମେ ଏବେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିସାରିଛ, ଆଡମିସନ ଆଜ୍ଞା କରିସାରିଛ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସାର୍। କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି କି ପ୍ରିପାରେସନରେ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଛିଦେଲି ଯୋଉଟା ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଛି କି ପ୍ରିପାରେସନରେ, ଯୋଉଟା କରିବାର ନଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛି? ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାର୍ କୋଚିଂରେ ପଢ଼ଉଥିଲି, ତ ମୁଁ ସାର୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବିଇଡ଼ିକୁ ଦେଇପାରେନି। ସାର୍ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରାପର ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ରେଗୁଲାର କରିବେ, ଦେନ୍ ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ
ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉରା ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କଭର ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତୁମେ ସେଟା ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ମତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢଉଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଆଚ୍ଛା 6 to 10। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଟାଇମ ନା ଦୁଇ ଟାଇମ? ସାର୍ ସାର୍ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସାର୍, ସକାଳ 6ଟାରୁ 8:30 ଦେନ୍ ସାର୍ ଥିଲା ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ରୁ 6। ଆଚ୍ଛା ଦି ଟାଇମ ଟ୍ୟୁସନ ଥିଲା, ତା ମାନେ ତ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ତୁମର 4 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ପଳଉଥିବ। ମୁଁ ସାର୍ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ୟୁସନ ଥିଲା ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ 8ଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ତୁମର ଟାଇମ ଟ୍ୟୁସନ ରେ ପଳଉଥିଲା, ତା ସହିତ ଟ୍ରାଭେଲ ବଗେରା ବି ଅଛି। ଫିର ବି ତୁମେ କ୍ଲାसेस ଗୁଡିକ ବ୍ୟାକ୍ ରେ ଦେଖିକି କଭର ଅପ୍ କରୁଥିଲ, ଯେମିତିକା ତୁମେ ସେୟାର କଲ କି ପାଖାପାଖି ସାର୍ ମୁଁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଢୁଥିଲି ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିଲା, ଲାଇଭ କ୍ଲାसेସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାसेସ୍ ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ କି ମୋ ପାଖରେ ଏମିତିକା ଅସୁବିଧା, ସେମିତି ପିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ବି 24 ଘଣ୍ଟା, ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି ବିଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ତା ପାଇଁ ବି 24 ଘଣ୍ଟା, ମୋ ପାଇଁ ବି 24 ଘଣ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ପିଲେ। ତ ଆମକୁ ଆମ ଟାଇମଟିକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମ କର୍ମ ସହିତ ଆମକୁ ନିଜ ପାଠ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯିଏ ହାଉସ ୱାଇଫ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅନାଗ୍ରହ ହେବେ କି? ସେ ବି ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ସେ ବି ନିଜକୁ ଟାଇମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ନିଜର ସିଡ୍ୟୁଲ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ କି କୋଉ ଟାଇମରେ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ, କୋଉ ଟାଇମରେ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମରେ ଏନଗେଜ ହେଇପାରିବେ, ନିଜ କାମରେ ଏନଗେଜ ହେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ବିକ୍ରମ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତୁମେ କେମିତିକା ଡିଲ୍ କରୁଥିଲ, ମାନେ ମ୍ୟାଥ କେମିତିକା କରୁଥିଲ, କେମିତିକା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲ, ସେ ବିଷୟରେ କୁହ। ସାର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି ସାର୍ ତାକୁ ମୁଁ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦିଏ। ଦେନ୍ ତାକୁ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସ ତାକୁ ମୁଁ କଲା ପରେ ସାର୍ ସବୁଦିନ ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ାଏ ସାର୍ ତାକୁ ମାନେ ରିଭିଜନ କରେ। ମ୍ୟାଥ ହଉ ଫିଜିକ୍ସ ହଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ସାର୍ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଥରେ ଥରେ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ ସାର୍ ଦେଖିକି ଶୋଇବି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥରେ ସାର୍ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ କେବଳ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟ୍ସ ହିଁ ମୁଁ ପଢ଼େ, ମ୍ୟାଥରେ ସାର୍ ଅଲଗା କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଏବେ ମ୍ୟାଥର ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ମ୍ୟାଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କୁହ କି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପିଲା, ମନେକର ତୁମେ ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥାନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ 2025 ପାଇଁ ମନେକର ପଢିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। 2000 ଅଲରେଡି ତୁମେ 2024ରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦେଇଛ, ଦେଖିଛ କେମିତିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଟାଇପର ସାର୍। ମନେକର ତୁମେ 2025ରେ ନୂଆ ବିଡ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛ, ଆଜ୍ଞା ଓକେ। ସାର୍। ତ ତୁମର ପ୍ଲାନିଂ କଣ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମ ପ୍ଲାନିଂଟା କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 2025 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ବା ଯୋଉମାନେ ଦେଇଥିଲେ 24ରେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରିଲାନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତୁମର କଣ? ସାର୍ ସାର୍ ଏସଏସବି ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ସାର୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢେଇ ଚାଲିଛି। 2022 ସାର୍ ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଲା ସାର୍ 2022 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଟିକେ ମିଡିୟମ ଲେବୁଲ ଥିଲା। ଯେମିତି 2023 ସାର୍ ପୁରା ଲୋ ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲା। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ନଥିଲା ବୋଲି ମୋର 2023ରେ ହେଇପାରିଲାନି। ବଟ୍ ସାର୍ 2024ରେ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ବି ସାର୍ ସେଇ 2022 ଠୁ ଟିକେ ମାନେ ହାର୍ଡ ଥିଲା, ରିଜନିଂ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ସାର୍। ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ 2023 ଠୁ ସାର୍ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ ଆସିଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ। ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ବହୁତ ସାର୍ ଥିଓରିଟିକାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସାର୍। ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କିଛି ପକଉନି ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ, ଦେନ୍ ସାର୍ ଯେତିକି ପଢିବା ତାକୁ ସବୁଦିନ ସାର୍ ରିଭିଜନ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ସାର୍ ହେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମକୁ କେତେ ମାର୍କ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ 2025 ପାଇଁ? ସାର୍ କଟଅଫ୍ ସାର୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ 2023 ଆଉ 24 ଯଦି ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିବି ସାର୍, ଆମକୁ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ 50 ରହିବ। 50ରୁ ତଳକୁ ସାର୍ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଲାଗିବ, ମାନେ ହାର୍ଡ ହବ, କଷ୍ଟ ହବ ସିଲେକ୍ସନ ହବା ପାଇଁ। ମାନେ 50 ସାର୍ ସେଫ୍ ଜୋନ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯଦି ତୁମେ 2025 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥାନ୍ତ ବିଡି, ତେବେ ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସ୍କୋର ଥାନ୍ତା? ସାର୍ ମୋର ସାର୍ ଟାର୍ଗେଟ ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ 50 ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ 50। ଆଗକୁ ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ ଏବେଠୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ପଢିଥାନ୍ତି ଠିକ ସେ, ଦେନ୍ ସାର୍ ମୋର 60 ରୁ 70 ଥାନ୍ତା ମୋ ଟାର୍ଗେଟ। ମୁଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଟାଇମ ପାଇଲିନି, 4 ମାସ ପଢିଛି, 4 ରୁ 5 ମାସ ପଢିଥିଲି ଠିକ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତୁମ ବାପାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାହେଲା, ତୁମେ ପୁଣି ମେଡିକାଲ ଯାଉଥିଲ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ମତେ ସେୟାର କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ
मास्टर बेना आईक्यू चैनल रे जेतेबेले तुमे प्रिपरेशन कलो तुम सांगसाथी माने प्रिपरेशन करूतिले किछिटा पिला मध्ये आसिकी टॉप स्टॉल करिसंती तांकर प्लेलिस्ट मध्ये करा जायछि तुमर भी ए वीडियोटा से प्लेलिस्ट ऐड करा जिवो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तुमको मास्टर बेना आईक्यू चैनल तथा आमर जो स्टाफ रहिले किबा मु रहिली आम तरफरु किछि सपोर्ट माने केमतिका सपोर्ट मिलिछि जेमतिका मन कर तुमे किछि पचारिलो तुमरो मेसेज रो रिप्लाई दिया जायछि ना नाही तुमको तुमर ଆଜ୍ଞା किछि ସାର୍ प्रोब्लेम सॉल्व मन कर किछि प्रोब्लेम ହେଲା तुम सहित तुमर से प्रोब्लेम टाको सॉल्व करा जायछि ना नाही किछि शेयर करिवो जादुर कि पिल्ला को भी फीडबैक मिल परिबो कि हां केवल मास्टर बेना आईक्यू चैनल आमे पढिबुनु कि सार को जदि किछि भी प्रोब्लेम पचारिबु कि सार टीम को जदि किछि प्रोब्लेम ହେଲା शेयर करिवु तेबे सार ठारो हमको हेल्प भी मिल परदो दरकार काहेकि ना एटा ଆଜ୍ଞା ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे आमे तो फिजिकली कनेक्ट होउने कि आमे फेस टू फेस क्लासरूम रे कनेक्ट होउने आमे ऑनलाइन मोड रे पढुची तो गोटे पिलाटा कोन प्रोब्लेम हैला तो सेटा सॉर्ट आउट होगा नियति जरूरी तुम सहित सेंता किछि हेइतिला कि ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ କଲା ବେଳେ ବା ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ବେଳେ କି ସାର୍ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଦେଖେ କି ସେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ତ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଠେଇ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଦେନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ସାର୍ ୱିଦିନ୍ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ମତେ ବି କୁହନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି। अच्छा बाबू विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद फास्ट कथा होची तुमे क्वालिफाई करिचो एबे जो क्वालिफाई करिलो फास्ट अटेम्प्ट रे क्वालिफाई करि नथलो ठीक अछि सेते बेले तुमे मास्टर बेन आईक्यू चैनल सहित जड़ित नथिलो ନା ସାର୍ यूट्यूब रो वीडियो गोटे परसेंटेज रो क्लास देखु देखु तुमे मास्टर बेन आईक्यू चैनल रे जॉइन करिलो मास्टर बेन ଆଜ୍ଞା आईक्यू ସାର୍ यूट्यूब रे क्लास कलो तापर सब्सक्रिप्शन नेकी क्लास कलो 4 मास पढिचो एग्जाम क्लियर करलो गवर्नमेंट सीट पाइलो गंजाम रे आई थिंक बोधे एडमिशन हेची भंजनगर रे ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଲ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଥିଲ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନା ସାର୍ କୋରାପୁଟ ଥିଲା ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ କୋରାପୁଟ ଥିଲା କୋରାପୁଟରୁ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଥିଲ କୋରାପୁଟରେ ସେଠି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଥିଲା ନା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଥିଲା ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିକି ତୁମେ ଆସିଲ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଆସିଲ ବା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଇଡି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲ ଘର ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିଲା ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ମୋ ରିଲେଟିଭ ବି ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲି ସାର୍ ମୋର ଫିର୍ ସାର୍ ରହିଲା ଡାଉଟ୍ ଏଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଆସିଥିଲା କଣ ହବ ହବନି ହବ ହବନି କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆସିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏତିକି କରିଛି କାଉଣ୍ଟ ଏତିକି ରହୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ସାର୍ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା କି ୱେଟ୍ କର କଟଅଫ୍ କମ୍ ଯିବ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ସପୋର୍ଟ ଦେନ୍ ସାର୍ ଘର ଲୋକ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେହେତୁ ସାର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସାର୍ ୱିକ୍ ତେଣୁକରି ସାର୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ହେଇଥିଲେ ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା